利路亚！各位弟兄姐妹，大家下午好！哈利路亚！感谢主，今天我们可以在纪念圣灵降临的日子。当主耶稣升天的时候，天父差遣了的主的圣灵降下在我们的中间，无所不能、无所不在，充满天地的灵。我们需要他，我们要欢迎圣灵来充满我们。我们一起来唱这首歌《圣灵，请你来》。哈利路亚！我们要打开我们的心，我们要欢迎圣灵来充满我们，更新我们的灵。哈利路亚！哈利路亚！圣灵，请你来充满我心，我需要你恩膏充满我灵。圣灵啊，我好爱你，我的灵让你确立，而每一天我要更深爱你。圣灵，请你来充满我心，我需要你恩膏充满我灵。圣灵啊，我好爱你，我的灵让你确立，而每一天我要更深爱你。我要追求你主，我将生命献给你，我将献给你，你更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在你的真理里。我请弟兄姐妹大家站起来唱这首歌。圣灵，请你来充满我心，我需要你恩膏充满我灵。圣灵啊，我好爱你，我的灵让你确立，而每一天我要更深爱你。圣灵，请你来。圣灵，请你来充满我心，我需要你恩膏充满我灵。圣灵啊，我好爱你，我的灵让你确立，而每一天我要更深爱你。我要追求你主，我将生命献给你，只有更近距离，你才能更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望
的当中，我们可以得着罪的荣耀，主啊，更珍贵，因为有圣灵来引导我们。感谢你，感谢你，主啊！每时每刻，我们需要你的圣灵来充满我们，更新我们的灵，主啊！感谢你，主啊！今天下午我们可以来到你的面前，我们要敬拜赞美你，主啊！荣耀你的名，主啊！因为你是伟大的神，主啊！你全能的神，主！感谢你，感谢你，主啊！求你带领我们今天的崇拜会，从开始到末了，一切可以来荣耀你的名，主啊！求你带领我们今天的崇拜，求你的圣灵来触摸我们每个人的心，我们要喜乐来敬拜赞美你，主！感谢你，感谢你，主啊！我们要开始奉主耶稣的名，我们祈求祷告，哈利路亚，阿们，哈利路亚。我们仍然站立，因为我们的短短的时间来赞美我们的神。弟兄姐妹，圣灵降下，我们有勇敢站立，哈利路亚！因为在耶稣基督里面，我们有盼望。我们要一起唱，满有能力，哈利路亚！我们一起来唱，哈利路亚！感谢主，阿们，阿们。我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安，生命泉源，生命泉源就在耶稣基督里。有主在我里面，我就从头来唱我的盼望，我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安，生命泉源，生命泉源就在耶稣基督里，有主在我们宣告，我宣告在我里面，哈利路亚！比世上一切更有能力。我不出这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面有活水涌流，满有能力。有耶稣在我里面，活着我勇敢站立，我的盼望。我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安，生命泉源，生命泉源就在耶稣基督里，有主在我里面，我就我们宣告，哈利路亚！我宣告在我。上一切更有能力，我不出这世界，我高举耶稣。阿们，耶稣的名，伟大的名，哈利路亚！在我里面，阿们，我是永流满有能力，有耶稣在我里面，我在我勇敢站立，有主在我里面，没有惧怕难战胜仇敌，有主在我里面，没有惧怕难胜忧郁。我宣告在我里面的，比世上一切更有能力。我不出这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面有活水涌流，满有能力。有耶稣在我里面，活着我勇敢站立。我的盼望，我的盼望就在耶稣基督里，在它里面我们有平安，哈利路亚！阿们，生命泉源，
我们里面，我们没有惧怕？哈利路亚！因为主也在主里面，我们有勇敢站立。哈利路亚！哈利路亚！我们要继续唱，在主里面没有难成的事，因为他是创造天地的主。哈利路亚！离开神，我们不能做什么。与主同行，我们可以做伟大的事。哈利路亚！好嘞，我们要预备我们的心，我们要来聆听神的话语。我们继续唱，在神没有难成的事。哈利路亚！神啊，你是我们的避难所，你是我们的力量。感谢你，主啊！阿们。我相信属于你的话语，我的生命你为我成长，我生命坚固在你永恒心舍不变的话语中，我稳妥以你守护庇我，我刚强以你守护着我，我生命坚固在你永恒，无法挣脱大能。我的神，万事都可以成就，在我的神，却没有难成的事，因为我已被原为彰显去表示他的生活，恢复我的生命。我坚信属于你的话语，我们要坚起来依靠神。哈利路亚！因为在他里面没有难成的事。哈利路亚！我生命坚固在你永恒心舍不变的话语中，我稳妥。我稳妥以你守护庇我，我刚强以你守护着我，我生命坚固在你永恒，无法挣脱大能。在我的生都可
我们敬拜的神，他是伟大奇妙的神，在他里面没有难成的事，不可能的事，在主里面可以变成可能的事。所以呢，今天我们经历什么，遇见什么情况下，我们不要怕。如果我们全心来依靠神，我们住在神的里面，依靠圣灵的大能，我们有大盼望，我们要仍然来依靠他，我们要紧紧抓住主的应许，在他里面没有难成的事，在他里面什么是可能的事。哈利路亚，我们敬拜他。哈利路亚，哈利路亚，感谢你主啊，我们敬拜你主。哈利路亚，弟兄姐妹要相信，上帝能够成就一切不能的事情，他会听我们的祷告和祈求。我们要敬拜全能的上帝，你要相信，在主里面没有难成的事。哈利路亚，来领受他的应许。无论我们今天有什么情况下，遇到什么事情，我们要虔诚的信靠他，不断来祷告和信靠他，直到每个大能应许都完全成就。哈利路亚，放下我们一切的重担和忧虑。哈利路亚，求圣灵来引导我们，让我们仍然来依靠主。哈利路亚，感谢你主啊，感谢你主啊，你是我们的神，你是我们的力量，你是我们的避难所。感谢你主，我们敬拜你。哈利路亚，哈利路亚 ，Glory， 哈利路亚，哈利路亚，弟兄姐妹敬拜他，敬拜他，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，感谢你主。我们一起来说，在我的神，万事都可以成就。哈利路亚，在我的神，万事都可以成就。在我的神，却没有难成的事，为我预备原为我
神为我们代祷，哈利路亚。他提升我，恢复我的生命，在我的身，在我的身，万事都可以成就，在我的身，却没有难成的事。接下来我邀请陈牧师为我们代祷，哈利路亚。Bapak Chandra untuk berdoa firman Tuhan. 我的生命在我的身，在我的身，万事都可以成就，在我的身，却没有难成的神，为我预备，也为圣洁奇妙事。他提升我，恢复我的生命。他提升我，他提升我，恢复我的生命。Tapi bagi kami pun yang percaya kepadamu, firman-Mu katakan tidak ada yang mustahil Tuhan. Karena itu kami percaya, kami pegang janji firman-Mu, menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, di tengah-tengah kehidupan yang harus kami jalani. Melalui firman-Mu sore hari ini, Engkau menjamah kami, menguatkan kami semua. Kami pulang dengan satu keyakinan akan pertolongan, akan jawaban yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Senang bisa bertemu kembali melayani saudara sore hari ini. 非常有喜乐，今天傍晚能够再跟弟兄姐妹相会，我们再一次来侍奉我们的主。Sekian minggu saya tidak bisa hadir. 有几个星期我没有办法来到教堂， Karena ada beberapa pelayanan sampai keluar kota pada waktu itu. 我有到外岛去侍奉。 Saudara, kalau saya boleh ada sebagaimana saya ada, 弟兄姐妹，如果我仍然还有这样的现在， itu karena kemurahan Tuhan dan karena Tuhan selalu menepati janjinya. 因为这都是神的这个恩赐，神的怜悯，而且我们的神是信实的，他完全是照他所应许的。 Persoalan dapat saja datang dalam hidup kita. 所以在我们生活当中，种种的问题能够来到。 Karena hidup ini tidak lepas dari persoalan. 因为我们活在这个世上呢，离不开这些问题。 Kalau kita masih hidup, pasti ada saja persoalan yang harus kita hadapi. 如果我们仍然活着，当然我们有问题，我们要面对。 Tetapi yang perlu kita ketahui adalah bahwa tidak ada yang kebetulan dalam setiap persoalan yang kita hadapi. 但是我们要肯定，这一切所发生的没有是偶然的。 Dan salah satu maksud tujuan Tuhan dari setiap persoalan masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, 如果神允许我们面对种种的问题，他必定有他的目的。 adalah untuk membuktikan dan bagaimana kita menunjukkan apakah kita tetap percaya akan Tuhan atau tidak. 这就是要显明是否我们仍然对他有信心。 Dan apakah kita sungguh-sungguh percaya akan janjinya dan mempraktekkan itu dalam hidup kita atau tidak. 是否我们相信他所应许的，也我们在我们生活里能够做出来。 Setiap persoalan yang
permasalahan yang kita hadapi dalam hidup ini, 每一种问题我们面对在这个生活里， dalam firman-Nya 在他的话语呢， Dia selalu menyediakan jalan keluar bagi kita. 他每一次为我们预备出路。 Kalau kita percaya. 如果我们信他， Nah, sore hari ini saya ingin mendorong membangkitkan keyakinan dan iman saudara kepada Tuhan. 今傍晚我要鼓励弟兄姐妹能够把你的信心能够复兴起来。 Saya ingin tegaskan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. 我再次强调，我们所敬拜的神，他是伟大的神， Yang selalu menepati apa yang difirmankannya dan apa yang dijanjikannya kepada kita. 他每一次都他所应许的，他必成就。 Dan tema kita sore hari ini 我们今傍晚的题目呢， adalah orangku yang benar akan hidup oleh iman. 就是说我的义人，他们因信得胜。 Itu dapat kita baca di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 38. 在我们可以读在希伯来书第10章第38节。 Di sana dikatakan begini, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. 希伯来书第10章38节，只是义人必因信得胜。他若退后，我心里就不喜欢他。 Dikatakan orangku yang benar akan hidup oleh iman. 在这里，古卷强调是我的义人因信得胜。 Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. 他若退后呢，我心里就不喜欢他。 Dalam terjemahan lain dikatakan begini, 另外的翻译呢就这么说： orangku yang benar akan hidup oleh iman, tetapi dikatakan kalau mereka meninggalkan Tuhan atau mundur ketika mengalami kesulitan, maka Tuhan tidak berkenan kepadanya. 就是说，我的义人呢，他们凭着信心呢，就是他们必活着；但是如果有困难来到的时候呢，他们退后呢，那我就不喜欢。 Kita melihat kaitan antara persoalan kesusahan dengan iman dalam ayat yang kita baru baca tadi. 在这里，我们能够看到怎样这个问题、困苦跟信心的连结。 Nah, apa yang kita baca dari kitab Ibrani tadi, saudara, 我们在希伯来书所读到的， adalah kerinduan Tuhan kepada kita sebagai orangnya Tuhan. 就是神的科目呢，对他的人， Dikatakan orangku yang benar tadi. 在这里说我的义人。 Jadi kita melihat kerinduan Tuhan kepada kita sebagai orangnya yang telah dibenarkannya. 就是说，神的科目对他已经得意的人， Apa yang kita lakukan? Dikatakan hidup oleh iman. 就是说活着凭着信心。 Oleh darahnya, kita yang percaya kepadanya karena iman, firman Tuhan katakan kita dibenarkan. 就是因为耶稣的宝血，因为我们是他的信徒呢，我们得义。 Karena itu Tuhan ingin mendapati kita sebagai orang yang sudah dibenarkannya hidup oleh iman. 所以神要我们身为他的义人呢，活着靠着信心。 Saudara, hidup oleh iman adalah penggenapan dari apa yang ditulis dalam kitab Roma pasal 1 ayat 17 sebagai penggenapan dari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. 这个我们活着凭着信心成为神的义人呢，就是在罗马书第1章17节那里就是成全了。 Roma 1 ayat 17 katakan begini. 罗马书第1章17节这么写。 Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis,
orang benar akan hidup oleh iman. 因为神的义正在这福音上显明出来，这义是本于信义，是于信，如经上所记，义人必因信得胜。 Kita melihat bagaimana kerinduan Tuhan supaya kita dapat menggenapi apa yang ditulis dalam kitab Roma ini. 我们看神科目对他的义人呢，在罗马书这里成全了， Sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan 成为已经从神那里得义的人， untuk hidup oleh iman. 所以我们活着凭着信心。 Tadi kalau kita membaca dalam kitab Roma pasal 1 ayat 17, 刚才记载在罗马书第1章17节， di kalimat awal dikatakan yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. 在这里写，因为神的义，福音所显明出来。 Terjemahan bahasa Inggris katakan dari iman kepada iman. 在这里说，英文就是说，从信心直到信心。 Dan terjemahan lain katakan percaya kepada Allah dari mula sampai akhir. Itulah yang harus kita lakukan sebagai orang yang benar dalam kita hidup oleh iman. 另外一个解释就是说，我们要信主，从开始直到末了，这就是义人所应行的。 Saudara mungkin bertanya bagaimana hidup oleh iman? 所以弟兄姐妹问，我们如何凭着信心活着呢？ Surat Korintus mencatat bagaimana Paulus menjelaskan penerapan yang namanya hidup oleh iman itu. 在哥林多这里，使徒保罗记载我们如何通过信心怎样活着。 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. 哥林多后书第5章第6到第7节， Di sana dikatakan, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 哥林多后书第5章第6节，所以我们时常坦然无忌，并且晓得我们住在身内，跟遗嘱相离，因我们所行为的人是凭着信心，不是凭着眼见。 Di sini dikatakan bagaimana kita yang masih hidup, kita yang masih mendiami tubuh ini, bagaimana kita menjalani hidup kita sebagai orang yang beriman. Dikatakan hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itulah hidup oleh iman. 这就是说，我们身为还活着的人，就是我们还是有肉体活着的人呢。我们如何活着，就是凭着信心，不是凭着我们所眼睛能见到的。 Kita melihat penjelasan dari Korintus ini, surat Korintus kepada kita, bagaimana hidup oleh iman itu. 我们看到这哥林多他怎样解释给我们，怎样凭着信心而活着。 Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Firman Tuhan katakan. 我们活着，因为是信，不是因为我们眼能见到。 Apa yang terlihat berbicara tentang semua kenyataan yang ada. 眼睛所见到的呢，就描述到所有现实我们能够见到的。 Yang terlihat oleh mata, yang kita rasa, 凭着眼睛看到我们能够觉到的， yang kita dengar, 我们听到的， itu kenyataan-kenyataan yang dapat kita lihat, rasa dan dengar dari keadaan yang ada. 这就是怎样我们通过我们的眼睛，我们通过我们的耳朵听到的，通过我们的感觉，在我们所有四周围，我们都能够这个经历的。 Kenyataan yang ada boleh buruk. 也所以我们面对的也许会苦难或者败坏。 Apa yang kita rasa mungkin semakin parah, semakin sakit.
我们觉得也许我们更病重，或者也许更败坏我们的 Apa 情 yang kita 况。 dengar mungkin dokter berkata tidak ada harapan lagi. 也许我们听到从医生说没有希望， Tapi hidup oleh iman 但是凭着信心而活着， adalah kita harus percaya kepada apa yang Tuhan firmankan. 所以我们凭着我们所对神的话所信的， Kepada apa yang Tuhan janjikan 就是 kepada kita. 神对我们所应许的， Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti menggenapi apa yang difirmankannya. 我们相信神成全，把一切他所应许的将会成就。 Jadi hidup oleh iman adalah hidup karena percaya kepada apa yang Tuhan janjikan, bukan karena kenyataan yang kita hadapi dalam hidup. 所以凭着信心活着，就是说我们靠着神所应许的活着，不是我们所眼见现实面对的。 Kemudian mari kita membaca dalam kitab Ibrani. 我们接下来再读在希伯来书， Kita berani mengatakan orang yang berpaling kepada Allah, dia harus percaya Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. 就是人对信神的人呢，神会给他有这个待遇。 Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6b di sana dikatakan, 在希伯来书第11章第6节的下半段， saya baca seluruh ayat, dikatakan tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. 希伯来书11章第6节，人非有信就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人，必须信有神，且信他常是那寻求他的人。 Dari kitab Ibrani ini kita melihat bahwa hidup oleh iman adalah kalau kita menghadap Tuhan, 就是说，在希伯来书解释到，我们成为有信他的人，当我们面对神的时候 kalau，kita menghampiri Allah, 我们来到神的面前， kalau kita berdoa, 如果我们呼求祷告， kita harus percaya dikatakan bahwa Allah ada. 我们必信神有。 Apa maksudnya? 什么意思？ Kita harus percaya bahwa Allah adalah Allah yang ada, 我们必相信他是拥有的神， yang ada sebelum semua ada, 就是从还没有所有的一切，他都有了。 yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. 他做到没有的成为有， Itulah Allah yang ada. 这就是拥有的神。 Dan kemudian kalimat selanjutnya, bagaimana kita percaya bahwa Allah, Dia memberi kepada kita yang datang kepadanya, Dia memberi kepada kita yang berseru kepadanya, dan Dia pasti menggenapi apa yang Dia janjikan. 所以我们要信他，身为他会赐给我们赏赐。如果我们寻求他，来向他呼求， Seperti itulah kita datang menghampiri Tuhan. 我们应当有这样的态度来到神的面前。 Kita tidak dapat datang menghampiri Tuhan hanya basa-basi saja, saudara. 我们不要只是随随便便来到神的面前， Tapi kita harus percaya bahwa Dia adalah Allah yang ada itu, 我们必信他是拥有的神， yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada, 把所有没有的呢成为有， yang memberikan kepada kita yang datang minta kepadanya. 赐给我们所向他呼求的。 Seperti itulah hidup oleh iman. 这就是凭着信心活着的。 Nah, saudara, hidup oleh iman berbicara tentang hari esok. 弟兄姐妹提到活着凭着信心，就是提到我们的明天， Hidup oleh iman berbicara tentang hari kemudian, 就是我们的将来， nanti 再一回 yang akan datang, 就是将来， seperti apa yang Tuhan janjikan. 就如神所应许的。 Hidup oleh iman bukan sekarang atau masa lalu, saudara.
我们凭着信心而活着，不是单单现在或者过去。 Karena itu hidup oleh iman tidak hidup dari masa lalu 所以我们凭着信心活着，不是活在过去的时 atau 候， sekarang. 或者现在。 Karena hidup oleh iman bukan karena melihat. 因为活着通过信心，不是因为我们眼能见到的， Apa yang Tuhan janjikan, 神所应许的， itulah yang kita harapkan. 这就是我们所盼望的， Itulah yang kita ingin dapatkan. 这就是我们所能够得到的。 Itu berbicara tentang apa yang akan datang kepada kita, 这 saudara. 就是提到未来将发生的事。 Nah, saudara, kita melihat 弟兄姐妹，我们看到 bagaimana Tuhan memberi cara bagi kita untuk menjangkau, untuk mendapatkan apa yang Dia janjikan bagi kita. 神教导我们怎样的方式呢，能够夺取他所对我们应许的。 Tadi kita sudah membaca dalam kitab Ibrani dikatakan tanpa iman tidak ada orang yang berkenan kepada Allah. 我们刚才读到希伯来书所记载的，非有信就不能得到神的喜悦。 Dan kita sudah melihat juga bahwa kalau kita berbicara tentang iman itu berbicara dari awal sampai akhir. 所以，如果我们提到信心呢，就是从开始直到末了， Bukan sekarang saya beriman, besok saya berhenti. 不是现在我有信心，明天我停止。 Tapi kalau kita berbicara tentang iman adalah ketika kita mengawalinya dan kita harus mengakhirinya. 就是如果我们提到信心呢，我们就要有开 Itu baru 始 namanya iman. 直到末了，这才是叫做信 Karena itu 心。 kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 katakan, 所以在希伯来书Ibrani 11 ayat 1, 希伯来书11章第1节， di sana dikatakan begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 这里说信就是所望之事的实底，是莫见之事的据据。 Apa yang kita harapkan, 我们所盼望的， apa yang masih ada dalam hati dan pikiran, 我们在心里、在脑海里的， itu akan berbentuk dan akhirnya jadi kenyataan 将会有一个模型，最后有根据。 kalau diawali dengan iman dan diakhiri dengan iman. 如果我们开始用信心，就是幕后也用信心。 Kitab Ibrani tadi mengatakan bahwa iman itu adalah dasar atau fondasi. 在这里，希伯来书就是说，信就是这个我们的基础。 Seperti kita sedang membangun sebuah rumah yang tadinya hanya merupakan satu ide atau rencana. 就是说，好像我们建一座家呢，只是以前也许是一个计划而已。 Tapi ide itu atau rencana itu mulai terwujud ketika fondasi diletakkan. 但是这个意念或者这个希望意向呢，就是开始被行。 Dan kemudian bagaimana bangunan itu terus dilanjutkan dan akhirnya selesai dan terbukti dikatakan. Kita Ibrani tadi katakan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. 所以过后呢，我们建了这家呢，就有了它的建筑呢，就能够显示出来，就好像这个在希伯来书告诉我们，就是有句句。 Demikianlah saudara, kalau kita ingin menjangkau apa yang menjadi janji Tuhan bagi kita. 所以这同样，如果我们要达到神所对 Yang 我们 disebut 应许的， hidup oleh iman itu 就是说凭着信心而活， diawali dengan iman dan diakhiri dengan iman. 开始凭着信心，也结束也凭着信心。 Kalau kita berhenti di tengah jalan, 如果 kita tidak akan mendapatkan apa-apa. 我们如果在半路停呢，我们不会得着什么。 Kalau kita berhenti di tengah jalan, semua itu akan terbengkalai. 所以，如果在半路停下来呢，这将会是突然的。 Karena itu jangan pernah berhenti dari apa yang sudah saudara imani, sebagaimana apa yang Tuhan janjikan bagi kita. 所以，弟兄姐妹，你们不要停止，因为你们凭着信心的开始，如神所应许的。
berhentinya kita dari iman menunjukkan bahwa kita mulai tidak percaya. 如果我们在信心半路停下来，就开始表示我们对神不 Menunjukkan 信， bahwa kita mulai bimbang. 对我们就是我们有犹疑。 Dan firman Tuhan berkata, orang yang bimbang jangan mengharapkan apa-apa daripada Tuhan. 所以神的话告诉我们，如果我们有犹疑呢，我们将不得着什么从神那里。 Jadi iman itu berbicara tentang keyakinan yang tidak ada kebimbangan sedikit pun di dalamnya. 就是信心告诉我们，我们肯定一点这个犹疑都没有。 Itulah yang harus kita praktekkan, terapkan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. 这身为我们成为神的信徒应当所行出来的。 Saya percaya dalam setiap persoalan, permasalahan yang kita hadapi. 我相信每一种问题我们所面对的呢， Sebagaimana tadi saya katakan, ada firman Tuhan yang menjadi jalan keluar bagi kita. 神为我们预备出路，通过他的话语。 Kalau kita imani apa yang firman Tuhan katakan, 如果我们信神的话， maka saudara akan melihat jalan keluar, kemenangan, kelepasan, pertolongan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. 弟兄姐妹，你们会自己经历到我们怎样得胜，怎样神替我们开路示范，使我们能够得着。 Dalam penerapannya, saudara, 在我们怎样如何进行呢？弟兄姐妹， hidup oleh iman, kitab Roma memakai istilah firman iman. 我们凭着信心而活呢，在罗马书这里描写我们活着因为信心。 Dalam Roma pasal 10 ayat 8 dan 10 katakan, 罗马书10章第8节这样告诉我们。 di sana dikatakan begini, tetapi apakah katanya ini? Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. 罗马书10章8节，他到底怎么说呢？他说：“这道理你们不言，正在你口里，在你心里，就是我们所传信主的道。” Ayat 10 kemudian katakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. 第10节告诉，因为人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。 Kita melihat apa yang kita pernah katakan tadi, firman iman adalah percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut. 罗马书10章10节告诉我们，因为我们相信在心里，我们用口承认。 Kalau dikatakan percaya dalam hati, mengaku dengan mulut berarti 如果我们心里相信，口承认，就表示 bagaimana apa yang kita harapkan, kita percaya bahwa Tuhan menjawab mengabulkannya. 我们相信我们所盼望的，神必给我们成全。 Dan itu diungkapkan dengan kata-kata yang menyatakan bahwa apa yang kita minta, kita yakin Tuhan memberikannya sebagai pengakuan kita kepada Tuhan. 所以我们从口里所说出来的呢，就是这是我们口里所承认的，我们所向主求的呢，主赐给我们。 Jadi berdoa atau menghadap Tuhan, menghampiri Tuhan bukan hanya meminta atau mengatakan apa yang kita inginkan. 所以亲近神，来到神的面前，来向他呼求，不只是讨神我们所要的。 Tapi kita melihat tadi bagaimana firman Tuhan mengingatkan kita, menekankan bagaimana kepada kita pengakuan kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan mendengar, menjawab doa kita. 刚才我们在经节里读到的记载，就是说我们口里要承认神所听我们的呼求。 Karena itu juga firman Tuhan berkata, 这就是神的话告诉我们， apa yang kamu minta, 你所求的呢， kita harus percaya bahwa kita telah menerimanya. 我们应信我们已经得着了。 Apa yang kita minta, kita harus percaya bahwa kita telah menerimanya. 我们所求神的呢，我们应信我们已经得 Itulah 着 firman 了。 iman.
那就是信心的作为。 Itulah yang kitab Markus pasalnya yang ke-24, Markus 11 ayat 24 katakan. 在马可书11章24节告诉我们。 Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. 所以我告诉你们，凡你们祷告呼求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。 Saya percaya saudara, kalau saudara mempraktekkan apa yang kita baca, kita dengar dari firman Tuhan ini. 所以我相信，如果弟兄姐妹你们所读到的呢，你们能进行的话， Saudara akan melihat bagaimana janji Tuhan itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. 弟兄姐妹将会看到如何神的应许呢成为现实。 Apa yang kita minta dan doakan itu menjadi nyata bagi kita. 我们所祈求、呼求的呢，将会成为现实。 Saudara, itulah yang saya praktekkan dalam hidup saya. 这就是我在生活里所行的。 Istri saya sudah mengingatkan jangan bersaksi, tapi saya maksudnya bersaksi apa karena mungkin saudara sudah pernah dengar, tapi itulah yang saya praktekkan saudara. Bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan menyembuhkan, bagaimana Tuhan menyediakan, itu yang saya alami saudara. 我师母呢有提醒我不要如果做见证太长了，但是我心里一直这样的感受到神呢帮助我，无论我在怎样面对种种的问题所经历的。 Saya melewati banyak hal yang tidak mudah. 我经历了许多不容易经历的事， Menyulitkan, menakutkan. 非常的困苦，非常的惧怕。 Tapi saya percaya Tuhan pasti tolong, makanya Tuhan tolong. 但我信神必帮助 Itulah yang Tuhan 我， janjikan. 神的确帮助我，神就 Itulah 是 yang 这样 Tuhan 应许。 Firmankan bagi kita yang percaya kepadanya. 这就是神所说，对于我们信他的人。 Tadi kita sudah nyanyi, bagi Allah tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Betul, bagi Tuhan memang tidak ada yang mustahil. 刚才我们已经唱到，对神呢没有难事，没有不可能的事。对神在神里面没有难成的事。 Kalau bagi Tuhan ada yang mustahil, 如果对神有难的事， dia bukan Tuhan lagi, saudara. 他就不是神了。 Bagi Tuhan memang tidak ada yang mustahil. 在神那里没有难题，没有难处。 Tapi Yesus sendiri berkata, 但是耶稣亲口说， bagi kita yang percaya juga tidak ada yang mustahil. 我们成为信他的人呢，也没有难成的事。 Bagi kita yang percaya, yang beriman, yang hidup oleh iman, tidak ada yang mustahil, itu janji Tuhan. 对我们信他的人，对我们凭着信心活着的呢，就没有不可能的事。 Karena itu apapun yang saudara hadapi, 所以弟兄姐妹，无论你面对种种问题， apapun yang saudara perlukan, 你所需要的哪一件事， hampiri Tuhan dengan iman. 你要来到神的面前，通过你的信心，你抓住神的应许， Jangan ragu sedikit pun apa yang firman Tuhan 不要 katakan. 犹豫，一点都不要犹豫。 Saya percaya saudara akan mengalaminya sebagaimana saya juga mengalami. 我相信弟兄姐妹，你们 Dan 会 banyak 经 orang 历， sudah 就如我所 mengalami 经 apa 历。 yang menjadi janji Tuhan. 所以许多人也经历过神 Banyak orang 所 sudah 应许 mengalami 的， apa yang sudah difirmankan Tuhan. 许多人经历过神所已经发出的言语。 Dan Tuhan mau kita juga mengalami semua itu. 神也要我们经历这一切。 Saudara, hari ini adalah hari Pantekosta. 弟兄姐妹，今天是我们纪念五旬节， Hari di mana dicurahkannya Roh Kudus. 圣灵降临的日子， Yang menjadi janji Tuhan juga bagi kita yang percaya. 这就是神应许，就是对我们所信他的人。 Dan memang firman Tuhan berkata itulah janji Allah bagi kita. 但的确，神的话就是说，这是神所应许信他的人的。 Itulah yang Yesus pesankan kepada murid-murid sebelum dia naik ke sorga. 这就是主耶稣吩咐他的门徒，当他还没有升天的时候。 Jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kalian mengalami janji Bapa, janji Allah itu. 他对他们就说：“不要离弃耶路撒冷，当你们还没有领受到父神所应许你们的， Jadi kepenuhan roh 就是充满圣灵， adalah menjadi janji Allah bagi kita.
就是神对我们的 Untuk 应 kita 许， juga mengalami itu, saudara. 好让我们能经历， Yang akan mengubah hidup kita, 能改变我们的生活， yang akan membuat kita berbeda. 好让我们变得 Karena 分 ada 别， kuasa Tuhan yang menyertai kita. 因为有神的大能与我们同在。 Pada kesempatan sore hari ini, 经过今傍晚的聚会， saya juga mendorong saudara 我要鼓励大家， untuk saudara juga boleh mengalami 好让弟兄姐妹 kepenuhan 也 Roh 能够 Kudus itu. 经历被圣灵浇灌， Berdoa, minta. 这被圣灵充满，我们要祷告服 Firman 求 Tuhan。berkata kalau kita minta Roh Kudus maka Dia akan berikan itu kepada kita. Karena itu janji Allah bagi kita. 神的话告诉我们，如果我们服求他，让圣灵充满我们，这是的确神的应许，他会赐给我们。 Kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. 当我们被圣灵浇灌的时候， Firman Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. 神的话告诉我们，当圣灵降临在你们身上，你们得着力量。 Tuhan memberikan kesanggupan, kekuatan, keberanian, 神赐我们能力，使我们勇敢有勇气， kekuatan kepada kita dalam menghadapi kehidupan ini, saudara. 给我们力量面对着生活里的种种问题。 Kita perlu minta juga kepada Tuhan sore hari ini, 今傍晚我们必须向神服 dalam 求， hari-hari kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, 在我们天天跟随主的道路上， supaya kita dipenuhkan juga dengan Roh Kudus. 好让我们也充满了圣灵。 Jangan hanya kita bernyanyi, 不要只是我们现世 jangan 而 hanya 已， kita hanya merayakannya, 或者我们当庆祝的时候， tapi kita tidak mengalaminya. 当我们自己没有经历过， Biarlah kita juga boleh mengalami kuasa Roh Kudus itu. 但愿我们能够经历圣灵的大能。 Di hadapan kita 在我们的面前 ada roti dan cawan 有饼和杯， yang melambangkan pengorbanan Yesus bagi kita. 代表了耶稣为我们的牺牲。 Dia mati meninggalkan dunia ini. 他死离开了世界， Tapi Yesus katakan begini, 但耶稣怎么说？ adalah lebih baik aku pergi. 就是我更好离去， Karena kalau aku pergi, aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain bagimu. 因为如果我到哪里去，我会派这个保卫师。 Dialah Roh Kudus yang kita perlukan, yang akan menyertai kita, yang akan membimbing kita, yang akan melingkupi kita, menjaga kita, memberi kekuatan kepada kita dalam kita menghadapi hari-hari yang tidak mudah ke depan. 他就是圣灵带领我们，保护我们，给我们力量，在面对这个不容易面对的世界。 Karena itu sekali lagi saya mendorong kita semua juga untuk berdoa minta supaya Tuhan memenuhi saudara juga dengan Roh Kudus. 所以我再一次鼓励大家，但愿圣灵也充满弟兄姐妹。 Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. 我们这一回要进入圣餐， Mari kita makin berdiri. 来，我们一同站立。 Saya undang yang bertugas untuk maju ke depan dan kita menyanyikan satu nyanyian Saat Ku Tak Melihat Jalan. 我们要请这个工作人员能够来到前面，我们要唱一首诗，就是我信相信。 Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Melihat
心相信你，永远的相信。 Kami percaya Tuhan. 神，我们相信， Selalu kami pun percaya kepadamu. 我们仍然的相信， Itulah yang akan kami lakukan sebagai orang benar. 成为义人，我们应当所行的， Orang yang Engkau sudah benarkan Tuhan. 因为你已经把我们称义。 Tuhan tolong kami. 神帮助我们每一位， Di tengah-tengah persoalan hidup, masalah yang ada. 在生活里的种种问题、困难， Di tengah-tengah segala persoalan yang masih terjadi di negara kami juga Tuhan. 也是在我们国家所发生的种种的难处， Juga berdampak kepada kami. 也能连累了我们。 Kami mau tetap percaya akan janji-Mu Tuhan. 我们仍然要相信主你的 Kami 应 mau 许， pegang firman-Mu. 我们要把握神的话， Kami mau imani apa yang firman-Mu katakan. 我们要深信你话所说的每一句。 Kami tahu Tuhan, Engkau pasti akan memberikan kemenangan kepada kami. 我们晓得主，你必让我们得胜， Sebagaimana firman-Mu janjikan bagi kami yang percaya kepadamu. 就如你的话语所对我们所应许的。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Terima kasih Yesus. 谢谢主耶稣， Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami. 谢谢你为我们的牺牲， Terima kasih buat Golgota ya Tuhan. 谢谢在主的苦口大上， Engkau serahkan hidup-Mu bagi kami. 你把你的生命给了我们， Engkau mati ganti kami 你释放了我们， supaya kami selamat. 好让我们得救， Supaya kami beroleh hidup yang kekal. 好让我们得永生。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Terima kasih. 谢谢你， Layakkan kami untuk makan minum dari tubuh dan darah-Mu. 好让我们配得饮用主的身体跟宝 Sucikan, 血。 kuduskan kami Tuhan. 主洁净我们每一位， Berkatilah roti dan cawan yang ada di hadapan kami. 主祝福在面前的饼和杯。 Hingga ketika kami makan minum 当我们领受的 dari 时候， tubuh dan darah-Mu, 通过你的宝血 jamahan 的身体， Tuhan, kuasa Tuhan 主的触摸大能 dinyatakan bagi kami. 现实在我们生命。 Terpujilah nama-Mu. 赞美主的名， Dalam nama Yesus. 奉主耶稣的名， Haleluya. 哈利路亚！ Amin. Amin. Silakan duduk, silakan dilayani. 各位请坐。每当我已看不见
janji dengan tangan kanan saudara. 我们用右手举起饼来， 我真心相信你，我真心相信你，永远的相信你。Itulah pengakuan kami. 这是我们口里所承认的。 Kami akan tetap percaya kepadamu Tuhan. 我们要仍然相信你，我们的主。 Kami akan tetap pegang firman-Mu. 我们仍然要掌握主的话语。 Kami akan tetap imani apa yang Engkau janjikan bagi kami. 我们要仍然凭着信心相信主所应许的。 Terpujilah nama-Mu Tuhan. 赞美主的名。 Kalau tubuhmu, hidupmu Engkau berikan kepada kami. 如果你已经把身体、把你的生命给了我们， Kami percaya apa yang Engkau janjikan itu pasti juga Engkau akan genapi. 我们相信主所应许的，你将会成全。 Terpujilah nama-Mu. 赞美主的名。 Roti yang ada di tangan kanan saudara 在我们右手的饼， adalah lambang daripada tubuh Yesus yang terpecah-pecah bagi kita. 就代表了耶稣的身体为我们擘开。 Dia rela mengalami semua itu untuk kita. 他愿意舍身为了我们， Demi kita. 为了我们， Supaya kita yang percaya kepadanya. 好让我们信他的人 Kita beroleh hidup yang kekal. 将会得永 Kita 生， selamat. 我们得救。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Terima kasih Yesus. 谢谢耶稣。 Dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan roti yang ada tangan kanan kita. 我们要听神的话，我们还没有领受神的饼。 Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 我当日传给你们的，也是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来，主谢了，就擘开说：“这是我的身体，为你们设的，你们应当如此行，为的是纪念我。” Roti yang ada di tangan kanan kita, 在我们右手的饼， firman Tuhan berkata, inilah tubuh daripada Yesus. 神的话告诉我们，这就是耶稣的身体 yang tercabik-cabik. 被擘开， Dia rela sedia mengalami semua penderitaan yang hebat itu 他愿意受种种的苦难， demi kita. 为了我们。 Karena itu jangan pernah lupakan akan pengorbanan Yesus. 所以我们从来不要忘掉耶 Biarlah 稣 kita 为我们 selalu 的牺 ingat 牲。 akan pengorbanannya bagi kita 我们要纪念耶稣为我们 yang 牺 sudah 牲， menyelamatkan kita. 为的是要救了我们。 Dia mati ganti kita 他舍身为了我们， supaya kita selamat. 好让我们得救。 Terima kasih Yesus. 谢谢主耶稣， Terima kasih Tuhan. 谢谢主。 Mari kita makan 来，我们饮用， dalam nama Yesus. 奉主耶稣的名。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Terima kasih. 谢谢主。 Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. 我们也用右手举起杯来， Cawan yang adalah lambang daripada darah Yesus. 这杯就代表了耶稣的宝血， Bagaimana darahnya tercurah di Golgota. 他的宝血怎样流出在哥哥大上。 Oleh darahnya kita ditebus. 通过他的宝血，我们 Oleh darahnya dosa kita dihapuskan. 得救，我们的罪被除掉 Kita， disucikan, kita dibenarkan. 我们的洁净，我们被称义， Sehingga kita menjadi anak-anak Allah. 我们成为神的儿女。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Terima kasih. 谢谢主， Terpujilah namamu. 赞美主的名。 Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu bagi kami. 谢谢主为我们所付出的， Buat pengampunan yang kau berikan juga kepada kami. 你给了我们怜悯。 Terima kasih Yesus. 感谢主耶 Dengarkan 稣。 firman Tuhan sebelum kita minum. 我们继续听神的话，当我们还没有领受杯的时候， Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan.
lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. 饭后也这样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约。你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。你们每逢吃着饼、喝着杯，是表明主的死，直等到他来。” Terima kasih Tuhan. 谢谢主。 Mari kita minum. 来，我们一起饮用， Dalam nama Yesus. 奉主耶稣的名。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主耶稣， Engkau sudah menyelamatkan kami. 你已经救了我们， Hingga ada keselamatan bagi kami Tuhan. 因此我们得救， Ada kehidupan kekal bagi kami. 我们得了永生。 Orang yang sudah Engkau benarkan. 你已经称义的人， Kami adalah orang-orangnya Engkau ya Tuhan. 我们是属于主的人。 Dan kami nanti akan bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan. 我们将会与主同在，在 Terpujilah namamu 永 Tuhan. 恒赞美主的名， Terpujilah namamu. 赞美主的名， Bagimulah segala kemuliaan. 所有的荣耀都归给主你。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Puji Tuhan. 赞美主，各位请坐。 Kita akan akhiri ibadah kita sore hari ini. 我们将结束我们今傍晚的崇拜会。 Mari saya undang kita kembali bangkit berdiri. 我再请大家站起来。 Bapa di sorga, 我们在天上的父， kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan. 我非常感谢主你， Buat segala kebaikan, kemurahan kasih-Mu yang Kau sudah nyatakan bagi kami. 你所有的慈爱美善已经表现在我 Buat 们的 segala 生活里。 janji-Mu yang Kau sediakan bagi 你 kami. 为我们所准备的所有的应许， Kami tahu Tuhan, 我们知道主啊， dalam setiap persoalan permasalahan yang kami hadapi dalam hidup ini, 在我们的每一件问题困难上， ada firman-Mu yang akan menjadi jalan keluar bagi kami. 有你的话语成为我们的 Engkau 出路， pasti akan menolong kami. 你肯定会帮助我们， Engkau pasti akan membela kami. 你肯定会维护我们， Engkau pasti akan memulihkan kami. 你恢复我们。 Karena itulah janji-Mu bagi kami Tuhan. 我们谢谢主的 Kami 应 pegang 许在我们 janji-Mu 生活里，我们靠着主的 Kami 应 imani 许， firman-Mu. 我们相信主的话， Terpujilah namamu. 赞美主的 Terima 名。 kasih Tuhan. 谢谢主， Terima kasih. 谢谢 Saudara yang kau kasih dalam Tuhan, 我主内亲爱的弟兄姐妹， pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa. 你们要回去领受天父的 Kasih 祝福， sayang dari Yesus Kristus 主耶稣的慈爱， dan personal Roh Kudus menyertai kita. 圣灵的同在， Mulai saat sore hari ini 从今傍晚开 sampai 始， selama-lamanya 直到 di 永 dalam 远 nama 年。奉 Tuhan 主耶稣 Yesus 生命祈 Kristus 求 semua yang percaya berkata 我们所信他的人说： Amin. 阿门。 Selamat sore, Tuhan berkati saudara. 各位午安，大家请坐。